శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద సవ్యం పాదం ప్రసార్య శ్రితదురితహరం దక్షిణం కుంచయిత్వా జానున్యాదాయ సవ్యే తరమితరభుజే నాగభోగే నిధాయ పశ్చాద్బాహుద్వయేన ప్రతిభటశమనే ధారయన్ శంఖచక్రే దేవీ భూషాదిజుష్టః సజయతు జగతాం శర్మ వైకుంఠనాథః. పవిత్రమైనటువంటి సౌమ్యనాథ స్వామి వారి యొక్క ఆలయంలో జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా ధ్వజావరోహణ కార్యక్రమాన్ని మరి కాసేపట్లో మనం వీక్షించబోతాం. స్వామివారి యొక్క బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా హోమగుండంలో మనకు శాంతి హోమాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి పంచసూక్త హవనాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్న క్రతువుని మనమంతా ప్రత్యక్ష మాధ్యమంగా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార వాహిని మాధ్యమంగా సాక్షాత్తు నందలూరు వెళ్ళి సౌమ్యనాథ స్వామి వారిని దర్శించుకోలేకపోయినప్పటికీ కూడా సాక్షాత్తుగా స్వామిని దర్శించుకుంటున్నామన్న భావనతోటి ఆ కార్యక్రమాన్ని మనం వీక్షిద్దాం. స్థల పురాణం గనక మనం ఒక్కసారి పరిశీలిస్తే ఒక రోజున ఒకసారి శ్రీ మహావిష్ణువు నారద మహర్షి కోరిక పైన భూలోకంలో ఉన్నటువంటి ఈ విశేషాలన్నింటినీ పరికించటానికి ఒక్కమారుగా ఈ బాహుదా నది పరిసరాలకు వచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రశాంతమైన వాతావరణానికి ముగ్ధుడైనాడట. అలా నారద మహర్షి విష్ణుమూర్తి ముఖంలో ఉన్న ప్రశాంతతను సంతోషాన్ని గమనించి కలియుగంలో ఇదే నదీ తీరంలో కొలువై స్వామి నీవు భక్తులందరినీ కూడా కాపాడేందుకు సంసిద్ధుడుగా ఉండవయ్యా, మా ప్రార్థనను మన్నించు అని అడగగా నారద మహర్షి యొక్క కోరిక మేరకు ఈ బాహుదా నదీ తీరంలో నందలూరులో దివ్యంగా ఇక్కడ స్వామివారు శిలారూపాన్ని ధరించాడు అని మనకు స్థల పురాణం చెప్తూ ఉంది. మరికొంత స్థల పురాణాన్ని పరిశీలిస్తే నారద మహర్షే స్వయంగా ఈ సౌమ్యనాథ స్వామి వారిని ప్రతిష్ఠించారు అని కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. అందులో భాగంగా దివ్యమైనటువంటి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవములు బ్రహ్మశబ్దవాచ్యుడైనటువంటి ఆ సౌమ్యనాథుడికి జరిగేటువంటి బ్రహ్మోత్సవం, ఆ బ్రహ్మోత్సవంలో హోమ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నది. మనం వీక్షించి తరిద్దాం. स्वाहा ओम नीम नीलाये स्वाहा
स्वाहा ओम वैनदेयाय 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 स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महादेव्यै च विद्महे च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै शक्ति युञ्जते मनमुत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहत विभस्यता योहोत्रातदेवैना विदेकजन्महे देवस्य सविद पृष्ठतिः जेवां ब्रह्मभूर्व्यन्नमोभिर्विश्लोकायन्ते पथ्ये सुराः शृण्वन्त विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थो यस्य प्रजानमन्वन्यजयुज्यैर्देवा देवस्य महिमानः वर्चतः यः पार्थिवानि रजागुंस देवस्य पितामहित्वना देवसविदप्रसुभयज्ञं प्रसुभयज्ञपतिम्बकाय दिव्यो गन्धर्वा गेतवो गेतन्न पुनाथ वाचस्वतिर्वाचमज्जस्वदाजिनः यमन्नो देवसवितर्यज्ञं प्रसुपतेन त्वा छन्दसातरेङ्गिरस्तद्धस्त आदाय सविता बिभ्रदब्रिकं ऋजये तया ज्योतिरसमितग्निं खात्वेनाभरानुष्टमेन त्वा छन्दसातरेङ्गिरस्वतो माभगभन्नसनामुतस्य पूर्व आजुष विदधेज कव्या तया देवा सुतमा बभोवर्रतस्य सामं सरमारपन्ति पतोऽर्थं वा जिन्नात्र वरिष्ठा मनसंव्रतम् दिवि ते जन्म परममन्तरिक्षेणाभिपृथिव्यां दियोनि निञ्जाथागुं रासभञ्जिवमस्त्वन्यामेव शृण्वसो अग्निं भरन्तमस्त्वयं योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमोतये ततोर्वण्येकवक्रामन्नचस्ति रुद्रस्य गानवत्या मयो भूरेः उर्वन्तरिक्षमन्वहे लक्ष्माय तासागस्तानादुज्जहतामोषधयस्व विप्पलाः जगन्यज्ञं मनसा घृतेन प्रतीक्षं तं भुवनानि विश्वा पृथं चिरस्या वयसा बृहन्तं विचिष्टमन्नकं रभसंविधानम् आत्मा जगन्मवचसा घृतेन रक्षसा मनसा तज्जुषस्व मर्यश्रीस्व यद्वर्णो अग्निर्नाभिमुचेतनुवा जरुहुशानः परिवाजपति कविरग्निर्हव्यान्यक्रमेत तथदत्तानि दाशुषे पुरत्वाग्नेपुरं वयं विप्रगुंसहस्य धीमहि सद्वर्णं दिवे दिवे भेत्तारं बङ्गुरावतः तमग्ने तु वै अपां पृष्ठमरिसप्रथा उर्वग्निन्द
वरिष्ठरुपरामविष्टम् वर्धमानं महाचपुष्करं दिवो मात्रया वरिणा प्रदस्व शर्म च स्तो वर्म च स्तो अच्छिद्रे बहुले बुभे సవో యజ్ఞస్సమాఖ్యాతః సర్వయజ్ఞవిశేషతః ఉత్కృష్టోయం యతస్తస్మాత్ ఉత్సవస్త్వితి కీర్త్యతే అని అంటారు. అంటే సవము అనే శబ్దానికి ఆ ఉత్సవంలో ఉన్నదానికి యజ్ఞము అని అర్థం. సర్వయజ్ఞ విశేషతః ఉత్కృష్టోయం యతస్తస్మాత్, అటువంటి ఉత్కృష్టమైనటువంటి బ్రహ్మోత్సవంలో పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం జరగబోతూ ఉన్నది. ఆ కార్యక్రమాన్ని భక్తిగా వీక్షిద్దాం. అగ్నిముఖా వై దేవాః అగ్నిర్దేవానాం జఠరం తే దేవా హవిరదంత్యాహుతం అని మనకు శృతివాక్యం ఉన్నది. అగ్నిముఖా వై దేవాః అని. కాబట్టి అగ్నిముఖము ద్వారానే సమస్త దేవతలందరికీ కూడా తృప్తి కలుగుతుందని, ఎందువలన అగ్ని దేవతలందరికీ కూడా ఉదరము వంటిది. కాబట్టి హోమము చేయబడినటువంటి ఆజ్యం ఏదైతే ఉంటుందో అది సర్వదేవతలు కూడా భుజించగలరు. కాబట్టి సర్వదేవతా తృప్తికై యజ్ఞానుష్ఠానం అనేటువంటిది అవశ్య కర్తవ్యంగా చెప్తారు. కాబట్టి బ్రహ్మోత్సవంలో కూడా ఎప్పుడు పూర్తవుతుంది అంటే ఈ ఉత్సవం సంపూర్ణము చక్రస్నానమైన తరువాత, ఈ పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం జరిగిన తరువాత ఈ ఉత్సవం మొత్తం కూడా పూర్తయినట్లు. ఆ తరువాతనే ధ్వజ అవరోహణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు. కాబట్టి ధ్వజావరోహణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలి అంటే ముందుగా మొదటి రోజున సమస్త దేవతలందరూ కూడా హౌత్ర ప్రశంసన చేసి ఆవాహన చేస్తారు. ఆవాహన చేసినటువంటి దేవతలందరికీ కూడా ప్రతిరోజు ఇక్కడ హవిస్సు సమర్పిస్తారు. పంచసూక్త హోమములు చేస్తారు. తిథి దైవత్యం, వారదైవత్యం, నక్షత్ర దైవత్యం, యోగ దైవత్యం, కరణ దైవత్యం, అలానే ఉత్సవాధిపదైవత్యం, ఉత్సవ దినం అంటే ఏ రోజైతే కనుక ప్రతిరోజుకు ఒక్కొక్క మంత్రం ఉన్నది, ఏ వారమైతే కనుక ఆ వారమునకు మంత్రం ఉన్నది. ఆ హవనములనన్నింటినీ కూడా చేసిన తరువాత మహాపూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని చేస్తారు. ఆ కార్యక్రమాన్ని మనం భక్తిగా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఆ పూర్ణాహుతి కార్యక్రమంతో ఈ బ్రహ్మోత్సవంలో ఈ సంవత్సరానికి నందలూరులో సౌమ్యనాథస్వామి వారి యొక్క బ్రహ్మోత్సవాలలో పరిపూర్ణంగా పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం పూర్తయింది. గర్భగుడిలో దాదాపుగా సప్తపాదోన్నతుడుగా సౌమ్యనాథస్వామి వారు పద్మపీఠం మీద ఉంటారు అని మనకి దర్శించుకున్నటువంటి భక్తులు ఆ పద్మపీఠం మీద ఉన్నటువంటి ఆ స్వామివారిని చతుర్భుజుడు, అలానే శంఖచక్రములను ధరించి అభయముద్రతోటి, అలానే వరదహస్తములతోటి ఉన్నటువంటి ఆ సౌమ్యనాథుడికి అక్కడ జరిగేటువంటి బ్రహ్మోత్సవం, అందులో భాగంగా జరిగేటువంటి పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం. కాబట్టి విష్ణోరుత్సవముత్తమం శాంతిదం వర్షదం నిత్యం ఆరోగ్యం పుష్టిదం శుభం రాష్ట్రాభివృద్ధితం చైవ రాజ్ఞశ్చ బలవర్ధనం అని అంటారు. కాబట్టి ఆ పరమాత్మకు సౌమ్యనాథుడికి జరిగేటువంటి ఉత్సవం వలన ఫలితం ఏమిటయ్యా అంటే కనుక శాంతిదం, సమస్తమైనటువంటి లోకములన్నింటికీ కూడా శాంతిని అందరికీ కూడా ఇచ్చేటువంటిది ఈ ఉత్సవం. వర్షదం, వృష్టి లేకుండా వర్షము లేకుండా కనుక బాధపడుతూ ఉన్నట్లయితే కనుక వృష్టి జరిగి సస్యాభివృద్ధి జరుగుతుంది అని అన్నారు. అలానే ఆరోగ్యం పుష్టిదం శుభం, ఎవరైనా అనారోగ్యంతో పీడింపబడుతూ ఉంటే ఆ గ్రామంలో ఈ ఉత్సవం జరిగిన తర్వాత వాళ్ళకి అనారోగ్యం తొలగిపోయి ఆరోగ్యం కలుగుతుంది అని అన్నారు. అలా బలిహరణ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నది. ఏమిటండి అని అంటే మొదటి రోజున ఆహ్వానిస్తారు సమస్త దేవతలందరినీ కూడా. అంటే జవేన ఆబ్రహ్మలోకా దేవానుత్సవార్థం సమాహ్వయంతమని గరుత్మంతుణ్ణి ధ్వజం మీద ఆరోహణ చేసిన తరువాత సమస్త దేవతలందరూ కూడా ఇక్కడికి విచ్చేస్తారు. నవసంధి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు. అంటే బ్రహ్మాద్యష్టదిక్పాలకులందరికీ కూడా ఆలయం పరితహా ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా బలిహరణను సమర్పిస్తారు.
యూయం స్వనగరీం ప్రాప్య పునరాయాంతు సాదరాహ అని వారందరికీ కూడా ఈ సందర్భంలో ఉద్వాసన జరుగుతూ ఉన్నది అన్నమాట. అంటే సుతృప్త బలిపుష్పాద్యేహి ఉత్సవార్థమిహాగతాః. దేవతలారా, మీరంతా మేము ఇన్ని రోజులుగా చేయబడినటువంటి బ్రహ్మోత్సవాల్లో మీకు బలిహరణ సమర్పించాము కాబట్టి సుతృప్తిగా మీరంతా మళ్ళీ మీ స్థానములకు వెళ్ళండి అని ప్రార్థిస్తున్నారు. వీక్షిద్దాం. అండమండల కోటి మండితనాభిభంగజ విస్తరం అండజంస్థచరాచరాసుర దేవరాక్షసకారిణం హంసరూపక విష్ణుబోధిత వేదశాస్త్ర విచక్షణం నోమి వేద సమబ్జలోచన పాదపూజన తత్వరం పాదపూజన తత్వరం. హంసవైరి పదాబ్జ తత్పర హంసవాహ చతుర్ముఖం భేరితాడ నడంబరాకృతి బ్రహ్మతాళమిదం ప్రియం తత్తద్ బ్రహ్మతాళమిదం ప్రియం. ఓం ఇంద్రాయై నమః. పరిమళ ప్రసురసురభిత వక్షసం భుజగ పరివృఢ విజయజన భుజ విదిదదిద సుంజ సంజయం ప్రణమదశమనం దినకరతనయం కరద్రుత వరదండం త్రిభువనహరణం ప్రకటిత మహిమానం. ఓం ఇంద్రాయ నమః. మరణం గృహాణ బలిం గృహాణ తర్పణం గృహాణ స్వాహా సబదగం బలిం దదామి. ఓం ధాసో అర్చత అర్చంతు పుత్రక ఉత పురన్న దృష్ట్వర్చత అర్చత ప్రార్చత. అగ్నేః అద్భవతాళం పుల్లీరాగః ఆ దేవతలందరికీ కూడా అష్టదిక్పాలకులలో బ్రహ్మ మొదలుకొని వారందరికీ మళ్ళీ బలిహరణను సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. సమర్పించి వారందరినీ సాదరంగా మళ్ళీ వారి వారి ప్రాంతములకు వెళ్ళి ఆహ్వానించినప్పుడు మళ్ళీ మనల్నందరినీ అనుగ్రహించటానికి విచ్చేయండి అని అక్కడ వారందరికీ కూడా ప్రార్థన చేయటం జరుగుతూ ఉన్నది. అదుగోండి ధ్వజస్తంభం మీద ఆ గరుడ పటాన్ని మొదటి రోజున ధ్వజారోహణ గావించారు. ఆ ఆరోహింపచేసినటువంటి ధ్వజం ఏదైతే ఉందో ధ్వజారోహణ గావించినటువంటిది ఆ ధ్వజమును అవరోహణ చేసే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నది. మొదటగా సంకల్పాన్ని చేసి ధ్వజావరోహణం కరిష్యే అని సంకల్పిస్తారు. సంకల్పించి ఆ తరువాత కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఓం అఖిల జగద్గురుం కణభూషణ రామయుతం నాగధర ప్రభు నాయక సమ్మత నాగధర ప్రభు నాయక సమ్మత నాగవనాకృతి పాశధరం నాగవనాకృతి పాశధరం మర్మసుగర్భ పితామహ సృష్టి మర్మసుగర్భ పితామహ సృష్టి సమస్త జగత్ ప్రభుకం సమస్త జగత్ ప్రభుకం తాళ సుఘోష విభూషిత మంజుల మూర్ధని తాళమిదం అతత్తద్ మూర్ధని తాళమిదం కాల సువేణు కరాల రవాహిత కంకణ భూషణ రావయుతం నాగధర ప్రభు నాయక సమ్మత నాగఫనాకృతి పాశధరం మర్మసుగర్భ పితామహ సృష్టి సమస్త జగత్ ప్రభుకం తాళ సుఘోష విభని తాళమిదం. హరి ఓం స్వస్తి.
జయతాళః జనరూప మహానరవాహన ఖడ్గధరం చ విభుం నాగధర ప్రభు నాయక సమ్మత నాగపనాకృతి పాశధరం వందిత దైత్యకులాకులితాఖిల చామర బృందయుతం భేరి సుమర్దల పటః సుఘోషణ భేరి సుమర్దల పటః సుఘోషణ నిరురుతి తాళమిదం హతత్తత్ నిరురుతి తాళమిదం హతత్తన్ నిరురుతి తాళమిదం. హరి ఓం స్వస్తి. తత్వాయామి బ్రహ్మణా వందమానస్తదాశాస్తే యజమానో హవిర్భిః అహేణమానో వరుణే హవోద్యురజగం సమాన ఆయుః ప్రమోషీః. వరుణస్య నాటరాగః అఖిల జగదభివృద్ధిరస్తు సువృష్టి సుభిక్షో భవతు దేశోయం నిరుపద్రవోస్తు సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు. తాళం వాహనమంబుపతిం ధవలాభరణం ధవలాంబుధరం ధవలాకృతిమక్షయపాశధరం ప్రథమ ప్రథమ ప్రథిత ప్రభవం ప్రథమ ప్రథమ ప్రథిత ప్రభవం ప్రకటిత భాసురభూషణకం ప్రకటిత భాసురభూషణకం త్రికట త్రికట త్రిజగచ్చరణం త్రికట త్రికట త్రిజగచ్చరణం వికటధ్వని వికటం వారుణతాళమిదం హతత్తత్ వారుణతాళమిదం హతత్తత్ వారుణతాళమిదం. హరి ఓం స్వస్తి. ఓం తౌ వాయో బృహస్పతి త్వష్టుర్జామాదరద్భుయా వాంస్యా వృణీమహే. అఖిల జగదభివృద్ధిరస్తు సువృష్టి సుభిక్షో భవతు దేశోయం నిరుపద్రవోస్తు సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు. తాళం విశ్వశ్రుతి ప్రభు జీవితం ప్రభు జీవితం వ్యోమదేశ విమాన చిత్కల నిష్కలం మృగవాహనం వ్యోమదేశ విమాన చిత్కల నిష్కలం మృగవాహనం దేవదానవ మానుషాది పిపీలికాదిహ జీవనం దేవదానవ మానుషాది పిపీలికాదిహ జీవనం వాతతాడిత భేరి ఘోషణ వాయుతాళమిదం ప్రియం తత్తద్వాయుతాళమిదం ప్రియం తత్తద్వాయుతాళమిదం ప్రియం. హరి ఓం స్వస్తి. కుబేరస్య ఓం సోమాయ నమః. ఓం సోమో ధేనుగుం సోమో అర్వంతమాశం సోమో వీరం కర్మణ్యం దదాతు సాధన్యం
विचक्षण विचक्षण कुबेरं दक्षमख दक्ष पक्षहरमित्रं पुष्पकरथ प्रिय सुचैत्र रथवासिं शङ्खनिधि पद्मनिधि सेवित पदाब्जं सेवित पदाब्जं सेवित पदाब्जं पुण्यजनार्चित पुण्यजनेशं श्रीकर रागहयाधिपयानं श्रीकर रागहयाधिपयानं श्रीपतिपालन धैर्य विचारं नौमि बुधः परिपाल कुबेरं नौमि बुधः परिपाल कुबेरं नौमि बुधः परिपाल कुबेरं हरि ओम। विद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा मे अस्तु सदाशिवो। कपर्दिनं विमर्दिनं प्रभञ्जमोहकारणं त्रिलोचनं त्रिशूलिनं जटाधरं नटाधिपं कपर्दिनं विमर्दिनं प्रभञ्जमोहकारणं पुरान्तकञ्जितान्तकं नतान्तरङ्गतोषकं चिरन्तनं तपोधनैर्विचिन्त्यमान विग्रहम् उमापतिं नमामि तं कपालिनं कृपालयं भुजाङ्गराजभूषणं कुरङ्गराजपोषणम् धनाकुधिं धिने कृधिं दगद्धगद्धिगिद्धिगिच्छिवस्य तालमीदृशम् दगद्धगद्धिगिद्धिगिच्छिवस्य तालमीदृशं शिवस्य तालमीदृशं शिवस्य तालमीदृशम् हरि ओम स्वस्ति। दारुगाय विष्णुराधमसि विष्णा पृष्ठमसि ज्ञत्रे स्तो विष्णास्योरसि ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा तदस्य प्रियमभिपाथ अस्य नरो यत्र देव मदन्ते गुरुक्रमस्य बन्धुरित्था विष्णा पदे परमे उत्साह प्रतद्विष्णस्तवदे याय भृगोनपेम देवत्वम् परमस्य विचक्रमे पृथिवी एताम् क्षेत्राय विष्णुर्षेदसस्यन् श्रुवास अस्य के जनासः रक्षितिगं सुचकार तद्देव पृथिवी एता विचक्रम अवन्दना विष्णुर्विचक्रमे दिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा दधे पदम् मूढमस्य पाक्षुरे पदा विचक्रमे श्वासन्नस्तपतु सूर्यः अहाटिष भवन्तु नः रात्रिप्रतिधीयताम् समुषाढव्यच्छतु शवा उदेतु नः शिवानः भव सुमृणीका
मातेव्यामसदृशे इडायैवास्तशिवास्तु मध्वा विष्मः प्रतिष्ठासे प्रतिष्ठावन्तो भूयास्म प्रतिष्ठाया अच्छिद्वाक्य प्रधान्वेति विष्मः आवातवाहि भेषज वातवाहि यत्रपः त्वगं विश्वभेषज वानान्तु ईयसे त्वाविमतः दक्कं मे अन्य आवातु वातु यत्रपः यदवातते गृहे मृत निधावः वातावातु भेषजम् सभोर्मयो भोर्ना हृदय ऋतारिषते इन्द्रस्य गृहोऽसितन्त्वा प्रपद्ये सकुस्यास्वः भयन्मे अस्ति तेन भो प्रपद्ये सुवप्रपद्ये भोर्भुवस्सुवप्रपद्ये प्रपद्येनार्तदेवता पद्ये स्वानमाघट प्रपद्ये प्रजापति ओषं ब्रह्म प्रपद्य वो प्रपद्ये अन्तरिक्षम् अपूर्वन्तरं बृहद पर्वताश्च ययावातः स्वस्त्या स्वस्ति तया स्वस्त्या मानसानि प्राणापानो मृत्योर्मापादम् कामाहाशिष्टं मयि मेधा प्रजामयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेधा मयीन्द्र इन्द्रियान् ददातु मयि प्रजा मयि सो प्रजा दधातु योभिरक्तभिः परिपादमस्मानरिष्टे सौभगेभिः अन्नामित्रावरुणो मामहन्त इन्द्रपृथिवी उदद्योः कयानश्चित्र आभवदोते सुपर्णो शिखरुत्वा शिरोगायत्रञ्जच्चस्त माधामदेतन मदेज्ञप्रहत्रध भक्तो यज्ञयं पच्यन्तगस्यङ्गानि शफाययो सुपर्णो शिखरुत्वा देव सुवपत महे सुवर्णपक्षाय धीमहि न गरुड दयाद वृतस्सखा कया सचेष्टया वृत कस्त्वा सत्यो मदना दशः दृढाचिदा वसो अभेषण नाम वेदाजरिद्रोढ भवास्योतिभिः वयस्सु पर्णामुपसेदुरिन्द्रं प्रियमेध मायमानाः नेपूर्तिचरमुमध्यस्मात् प्रबद्धान् षण्णो देवीरभिष्टय शय्यारविस्रन्दनः ईशानावर् कयन्ते चरणेन याजामि भेषजाम् सुमित्रानः षधयः सन्दुर्मित्रास्तस्मै भूयासर् तेष्टियञ्च विष्मः आपो जनः पृथिवी शान्ता शामेषा
सुचगो समयतो अंतरिक्षगो शाक्तं मे अस्तु स तयाः